عالمی نشریاتی ادارے ٹائمز گلو نے سال 2022 میں اپنی جاری کردہ رپورٹ میں کہا تھا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا دعویٰ ہے کہ کرپشن کو بے نقاب کرنا صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم یہ سمجھیں کہ یہ کام کیسے کرتی ہے اور اس کو چلانے والا نظام کیسا ہوتا ہے۔ کرپشن کسی بھی ملک کی عوام کا اس ملک پر سے اعتماد کو ختم کرتی ہے، جمہوریت کو کمزور کرتی ہے، معاشی ترقی کو روکتی ہے، اور پھر یہی کرپشن عدم اعتماد، ناانصافی، غربت، سماجی تقسیم اور ماحولیاتی بحران کو مزید بڑھاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے 10 کرپٹ ترین سیاست دانوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس لسٹ میں پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں کے سیاستدان شامل ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتا دینا ہے کہ آپ کے نزدیک پاکستان اور بھارت میں سب سے زیادہ کرپٹ سیاستدان کون ہے۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بھکھر نیٹ ورک ویڈیوز۔ ناظرین، دنیا بھر کے 10 کرپٹ ترین سیاستدانوں میں انڈونیشیا کے سابق صدر سہارتو کا نام ٹاپ پر آتا ہے۔ بلا شبہ سہارتو سب سے زیادہ بے ایمان سیاستدانوں کی اس رینکنگ میں ٹاپ پر ہونے کے مستحق ہیں۔ سن 1967 سے سن 1998 تک وہ انڈونیشیا کے صدر رہے۔ 1965 میں انہیں فوج کا آرمی چیف مقرر کیا گیا، جس کے بعد انہوں نے اپنے ملک کی جنگ آزادی میں خدمات بھی سر انجام دی۔ جب وہ انڈونیشیا کے صدر تھے تو انہوں نے سوکارنو کی چین نواز پالیسیوں کو شدید ناپسند کیا۔ 1965 میں بغاوت کو ختم کرنے کے بعد وہ 1967 میں سوکارنو کی جانشینی کے لیے آگے بڑھا۔ سہارتو اور اس کے خاندان پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال خیراتی اداروں سے فائدہ اٹھا کر کرنے کے ساتھ ساتھ فنڈز کا غلط استعمال کیا اور مختلف تجارتی سودوں کے ذریعے رشوت حاصل کر کے اپنے اور اپنے خاندانوں کو بھاری مالی فائدہ پہنچایا۔ اس کی کرپشن پر اب تک تو کئی فلمیں بھی بن چکی ہوتی، مگر اب تک اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی گئی ہے۔ عالمی لیول کی اس کرپشن کی بہتی گنگا میں سب سے زیادہ نہانے والے اگلے کھلاڑی کا نام آصف علی زرداری ہے۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ پاکستانی سیاستدان اس لسٹ سے کیسے بچ سکتے ہیں کہ جس میں بات کرپٹ سیاستدانوں کی ہو رہی ہو۔ پاکستان کے یہ سیاستدان ہمیشہ اپنی ملنے والی کرپشن نامی اس وراثت کو برقرار رکھتے ہیں، اور ٹھیک یہی حال پاکستان کے سابق اور شاید آئندہ صدر آصف علی زرداری کا ہے۔ زرداری 2008 سے 2013 تک پاکستان کے صدارتی عہدے پر فائز رہے۔ زرداری پر کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے کئی الزامات ہیں، جن میں بے نظیر بھٹو کے قتل کا الزام بھی شامل ہے۔ آصف علی زرداری پاکستان کے امیر ترین آدمیوں میں سے ایک ہیں اور انہیں مسٹر 10% کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ سندھ میں لامحدود اراضی کے مالک ہیں جو زیادہ تر ناجائز قبضوں اور بھتہ خوری کے نتیجے میں ان کے پاس منتقل ہوئیں، مگر آپ کمال دیکھیں کہ ہمارے میڈیا میں پھر بھی وہ سیاسی طاقتور اور صاف ستھرے کہے جاتے ہیں، اور ملک کی بیوروکریسی، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ پر اثر و رسوخ کی وجہ سے عدالتیں انہیں سزا دینے میں ناکام رہی ہیں۔ اس کے بعد جس کرپٹ سیاستدان کی کرپشن کے پوری دنیا میں چرچے ہیں، اس کا نام ولادیمیر پوٹن ہے، جو روسی فیڈریشن کے صدر اور اپنے دوستوں اور اپنے جیسے لوگوں کی ویڈیو میں ذکر کرنے سے ہمیشہ گریز کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر پیوٹن $200 بلین کی دولت کے مالک ہیں۔ یہ دولت کتنی زیادہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ پاکستان کو اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے صرف $2 ملین کی ضرورت رہتی ہے، جبکہ اکیلے پیوٹن کے پاس $20 بلین ہیں۔ ولادیمیر پیوٹن کے پاس اس کے علاوہ $700 ملین کی یاٹ، 58 ہوائی جہاز اور لاکھوں مالیت کی کئی لگژری اشیاء ہیں، لیکن ہمیں اس کی دولت کے اعداد و شمار کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ یہ یا تو موٹے اندازے ہیں یا مغربی دنیا کی مرتب کردہ رپورٹ۔ تاہم ایک بات تو طے ہے کہ مسٹر پیوٹن بے پناہ جائیداد اور دولت کے مالک ہیں۔ اس دنیا میں کرپشن کرنے میں پیوٹن کا شاگرد خاص جس مہان ہستی کو مانا جاتا ہے، اس کا تعلق پاکستان سے ہے، اور اس کا نام جناب میاں محمد نواز شریف عرف باؤ جی ہے، جو اللہ کے فضل سے 3 بار پاکستان کے اقتدار اعلیٰ کی کرسی پر فائز رہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق انہیں عصر حاضر کے کرپٹ ترین سیاستدانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر پاناما پیپرز کے لیک کے بعد تو ان کی رینکنگ میں کئی گنا اضافہ ہوا تھا۔ ان حضرت کی عوامی طور پر ظاہر کردہ مجموعی دولت تقریباً $150 بلین یعنی $1.4 بلین امریکی ڈالر ہے، جبکہ پاکستان صرف $2 ملین کے لیے کبھی UAE، کبھی چین، کبھی ایران اور کبھی رشیا بھاگتا پھر رہا ہوتا ہے۔ نواز شریف کا شمار دنیا کے کرپٹ ترین سیاستدانوں میں ہوتا ہے۔ وہ اور ان کا خاندان ملک اور بیرون ملک بہت سی ریل اسٹیٹ پراپرٹیز، سٹیل ملز، فیکٹریاں، رائس ملز، فرول ملز اور شوگر ملز کے مالک ہیں۔ پاناما پیپرز کے مطابق نواز شریف اور ان کا خاندان $458 ملین کی کرپشن میں ملوث ہیں۔ کرپشن کرنے میں نواز شریف نے جس کو کلاسز دی ہیں، اس مہان سیاسی کا نام پیٹرو پوروشینکو ہے۔ یہ بھائی جان یوکرین کے سابق صدر تھے۔ انہیں یوکرین کی معیشت کو تباہ کرنے والے کے طور پر جانا جاتا ہے۔
यूक्रेन के एहतसाब ब्यूरो के मुताबिक इसने $3 मिलियन से ज्यादा की लूट मार की थी। यूक्रेनी हुकाम ने इसको गद्दारी की तहकीकात में एक मुश्तबह शख्स के तौर पर नामजद भी किया है। इन पर इल्जाम है कि इन्होंने रूस नवाज अलहदगी पसंदों को कैफ को कोयला फरोख्त करने में मदद की थी। इसके अलावा इन्होंने अपनी 2014 से 2019 की सदारत के दौरान खुद साख्ता डोनेस्टिक और लुगांस्क पीपल्स रिपब्लिक को कैफ को तकरीबन 1.5 बिलियन हर्जोनिया यानी 54 मिलियन अमरीकी डॉलर मालियत का कोयला फरोख्त करने में मदद की। इसके बाद करप्शन की दुनिया में संगमोंडोर डावोड का नाम आता है। वो आइसलैंड के सबसे कम उम्र वजीर आजम थे, लेकिन वो पनामा पेपर्स में अपनी अहलिया के साथ मुतअद्दिद ऑफशोर अकाउंट्स रखने का मुजरिम पाए गए। उन्होंने लीक्स के बाद अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे दिया था। डेटा में दरियाफ्त होने वाले पहले बड़े नामों में से एक आइसलैंड के साबिक वजीर आजम का नाम भी था। जब वो मुल्क के बैंकिंग बहरान के दरमियान पार्लियामेंट के रुकन बने तो वो ऑफशोर कंपनी की अपनी मलकियत जाहिर करने में नाकाम रहे। ये तनाज़ा ब्रिटिश वर्जन आइलैंड्स में एक कंपनी के गिर्द घूमता है जिस वजीर आजम और उनकी बीवी एना सेगुलाग ने 2007 में पनामा की कानूनी फर्म मोसाक मोन्फोन्सेका से खरीदा था, जिससे हजारों दस्तावेजात लीक हुई थी, जिसके बाद उनका शुमार भी दुनिया के करप्ट तरीन सियासतदानों में होता है। उसके बाद डेविड कैमरून का नंबर आता है। इसने गैर अज़दवाजी मामलात में मुलविस होना और इंतहाई अमीर बनने की ख्वाहिश पर ग्रीनसल कैपिटल में अपनी बेलार्जेट लासन की शमूलियत के बारे में बहुत कुछ किया था, जिसके इवज इसने मुबैना तौर पर 7 से 10 मिलियन अमरीकी डॉलर कमाए थे। इसके बाद डेविड विलियम डोलैंड कैमरून का नंबर आता है, जिसका यौम पैदाइश 9 अक्टूबर 1966 है। ये एक बरतानवी सियासतदान है जिसने 2010 से 2016 तक बरतानिया के वजीर आजम के तौर पर खिदमात सरंजाम दी थी। BBC पेनोरामा की रकम की रिपोर्ट के बाद इसने 2.5 साल के दौरान पार्ट टाइम मुलाजमत की। साबिक वजीर आजम को यह जाहिर करने पर मजबूर किया गया कि वो घोस्ट राइटर डिप्लो मारपीट के बारे में क्या जानते हैं। तब यह भी कहा गया कि इस साल इसके मुनहदिम होने से पहले कंपनी की माली परेशानियों का सामना है। इसके बाद जिस करप्ट नेता का नाम आता है उसका नाम अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी है। गनी बाबा इस लिस्ट में शामिल होने के मुस्तहिक भी हैं। अपने तकरीबन 7 साल के इक़्तिदार के दौरान गनी ने अपने भाई, अपनी भाभी और अपने अंदरूनी हल्के के दीगर अराकीन को माला माल करने के नए रास्ते इजाद किए। अफगान सदर के दफ्तर ने एक अमरीकी फौजी कंट्रैक्टर के झैली इदारे के लिए मकामी अफगान कानों से धाती क्रोमाइट की खरीदारी, प्रोसेसिंग और फरोख्त के लिए गैर कानूनी हकूक की मंजूरी दी थी और इसके बदले में लाखों अमरीकी डॉलर्स का तोहफा हासिल किया था। मोहम्मद अशरफ गनी अहमद जई की पैदाइश 19 मई 1949 में हुई थी। एक अफगान साबिक सियासतदान, माहिर तालीम और माहिर इक्तसादियात माने जाने वाले गनी जी वो महान हस्ती हैं कि जिन्होंने अफगानिस्तान के सदर के तौर पर खिदमात तो सरंजाम दी, मगर साथ ही अब वो दुनिया के करप्ट तरीन रहनुमाओं में से एक माने जाते हैं। असले का जो सौदा अशरफ गनी ने किया था वो आमतौर पर इस किस्म की बारूदी सुरंगों की खरीदारी के हवाले से गैर कानूनी माना जाता है, क्योंकि तब इससे तालिबान ग्रुपों की माली आनत का खतरा था। मुत्तहिदा अरब अमारात से हासिल करदा खुफिया दस्तावेजात के जिनके बाद गनी माजूल होने के बाद फरार हो गए थे, जाहिर करते हैं कि उनके भाई हशमत गनी के पास मिलिट्री कंट्रैक्टर की झैली कंपनी का 20% हिस्सा था जिसने ये हकूक हासिल किए थे। गनी भाई के बाद करप्शन की इस दुनिया का बेताज बादशाह अगर किसी को माना जाता है तो वो है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ये मौसूफ 1994 से आज तक इक्तदार में है। इस जनाब ने गुज़िश्ता 1 साल के दौरान लुकाशेंको खानदान के करीबी ओलिगार्चों की एक सीरीज को करप्शन की रकम मुंतकिल करने के हवाले से शोहरत कमाई। इस जनाब ने रियान एयर के एक मुसाफिर बरदार तैयारे को रोक कर के जिसमें बेलारूस के एक मुजरिम नुमा लीडर को ले जाया जा रहा था, उसे हवाबाजी से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मुल्क में उतरने पर मजबूर किया। इसने हजारों पनाह गज़ीनों को भी अपने मुल्क में दाखिल होने से ब्लॉक किया। कहा जाता है कि इसके मुल्क के खिलाफ यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों ने पनाह गज़ीनों के जरिए इसकी इंतकामी कार्रवाइयों को जन्म दिया है। इसकी करप्शन भी पूरी दुनिया में अपना एक अलग ही मकाम रखती है। हमारे अगले मेहमान का नाम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मशरकी यूरोपीय मुल्क को साफ करने के वादों पर इक़्तिदार में आए। फिर भी पेंडोरा पेपर से पता चलता है कि वो और उसका करीबी हल्का ऑफशोर कंपनियों के नेटवर्क से फायदा उठाने वाले लोगों में शामिल थे, जिनमें से कुछ आज भी लंदन की महंगी जायदादों के मालिक हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर और मज़ाहिया प्रोडक्शन में उनके पार्टनर ब्रिटिश वर्जन आइलैंड, कब्रस और ब्लियर्स में वाक़ अपने कारोबारों से मुतल्लिक ऑफशोर कंपनियों के नेटवर्क के मालिक थे। ज़ेलेंस्की के मौजूदा चीफ ऑफ स्टाफ सरहीश सफीर और मुल्क की सिक्योरिटी सर्विस के सरबराह भी ऑफशोर नेटवर्क का हिस्सा थे। इनका शुमार मौजूदा दौर के करप्ट तरीन सियासतदानों में होता है। आपको इसमें दिलचस्पी हो सकती है। दुनिया के करप्ट तरीन सियासतदानों में से एक शफीर और इसके पार्टनर ने लंदन की महंगी जायदाद खरीदने के लिए ऑफशोर कंपनियों का इस्तेमाल किया। अपने 2019 के इलेक्शन के वक्त ज़ेलेंस्की ने एक अहम ऑफशोर कंपनी में अपने हिस्से शफीर के हवाले कर दिए। फिर भी ऐसा लगता है कि दोनों ने ज़ेलेंस्की के खानदान के लिए ऑफशोर से रकम वसूल करने का पक्का इंतजाम कर रखा था। दोस्तों, ये 21वीं सदी के 10 सबसे बेईमान तरीन सियासतदान हैं। क्या आप सबको अंदाजा है कि ये कितने करप्ट और इक़्तिदार के भूखे हैं? ये सियासतदान सरासर बेईमान हैं और इन लोगों को धोखा देते हैं कि जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
इन्होंने अपने तर्ज जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने शहरियों से चोरी की। किसी को भी इन खौफनाक लोगों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये इंसानी शर्मिंदगी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।